إثماثي سماثين أو قال غادي توالي السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سي سوان ارتزرارت المغربية فذيانت بوسجاد نوغال في وث يعني لا فيديو يخدمن أخسر من زمرا دينيني دي لي ريزو سوسيو ماشي كان دي لي ريزو سوسيو ولكن ثمورث للجزائر وكذ لونيون أوروبيان لا فيديو قيت خدمت مساء ليلى حداد يتنغماس جورناليست قلان يخدمن وكذا لو ان تي في توثد سلقصح يعني في من زمان الديني ماس عبد العزيز بوتفليقه وكذا النظام انت مورث الجزائر هذا انت مورث للجزائر ولكن الجزائر تخدم الشكوى في لا فيديو ياكي اي غار مس ليلى حداد تخدم لا فيديو ياكي ديال البارلمون اوروبيان ديال لا بلجيك ديال بروكسل ان دايلا لو سيغل يعني لو درابو دو بارلمون دو لونيون اوروبيان وقيل الجزائر وتفرح سيس تخدم الشكوى الى الامباسادور لونيون اوروبيان ذي الجزائر اد نولي غد نسياد نفهم اي غار مسلي لا حد تخدمد لا فيديو قيت وتتلق صح مكيد النيو في اسلويت كدودا عبد العزيز بوتفليقه في الحاله يثبض الغرس ثمورث للجزائر اسياد نفهم ان شاء الله هاتي لي كي نغمس لي حداد تفك مغلي نس ام كي ثوالا يعني ثديان تاقي غندا ايري تبوض تصريد قرن باللي يعني يبوض شوالاقين على فيديو بوض ثبود يون شوالا مقارن يعني كريز دبلوماتيك يا للجزائر وكذ لونيون اوروبيان الفرحه مقرنه لين ذاكي اكيد ناخذ الاستوديو ماس عباس بالجودي انا ماس جورناليست ماس عباس بالجودي السلام عليكم السلام الزلف لون الصحه على المضنون هذه اللي كنا نغنسي الجزائر ماس كريم طابون داس الوين وكذا لو دي اس هذه كنا التليفون وتيلي كنا مسا ليلى حداد تنغ ماس جورناليست سي بروكسل ادفدو وكذا مسا ليلى حداد مثلا اكيدنا مس ليلى حداد مدام ليلى حداد السلام عليكم bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Lila Haddad, cette vidéo donc qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux, mais pas seulement le buzz. Là, on parle d'une crise diplomatique entre l'Algérie et l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que ça a fait, cette vidéo? Écoutez, c'est plutôt les autorités algériennes qui ont... J'ai un retour, je ne sais pas. C'est difficile de parler. Il y a un écho. Il y a un écho. Hein. On vous entend très très bien, Lila Haddad. Nous, on vous entend très bien. Non, moi aussi, je vous entends, mais je m'entends aussi, donc c'est très désagréable. Restez avec nous, on va essayer de régler ça. On va essayer de régler ça, Madame Lila Haddad. On va revenir à vous. On va essayer de demander au staff de la régie s'ils peuvent régler ce problème. مس عباس بالجودي يدو غنغ أرغورك فذي أنت جي تقثوا ولا تص في الناس يعني ذي لاريزو سوسيو ذي ثاكي رايا ستون فيديو يعني تهرد في الحالة أنت مرثل الجزائر يعني أنا رنسرتيت خاصة لغن يعني مس عبد العزيز بوتفليقة أم حيث ولد يعني أنت تبوض الحالة إن كريز دبلوماتيك هي الجزائر وكذا لونيون أوروبية. صح يعني وي ديسمين يعني ديسمين الحلا واش يعني يصوتوا داب وساق واش يصوت الحلا ويق حكم ثمورث يعني ثمو غلي نسنيغ لا لوجيك واش يتيديرن ستادير نهني يسكشمن ثمورث لا لوجيك يعني دونك لا لوجيك دو بلوكاج دونك لا لوجيك دو بلوكاج زيني غني صوت ناس سيني لي رياكسيون ينسن حتى لي رياكسيون ينسن السينه واللي نترى وتوافه من ترى سيتادير زات ان فيديو ني غايني تنا ماس مدام ليلى حداد ني غايني تقارن ساتيني تنانتات ايني تقارن وسي اطاس مدن اطاس لي جورناليست اطاس وي اكتيفين يعني قلشطن لي ريزو سوسيو قل فيسبوك ولكن هني ولا نتراجونا راه كن ستادير لو بروبليم ايني ان غال نغرسنا سلويني سلوين تقدودا على الناس لا لين روج
سيتادير ميم او نيفو انترناسيونال دايري قوادين السيني سيتادير يكشميت الخوف اترافير لو فيديو يني لو بروبليم يني لو بروبليم يوسلواي دو بروبليم يطول ستادير ماشي تقسيط وساني غيط اللي صافي شحال ترى قريب 5 4 سنين قمي تكشم الحاله الجزائر 5 سنين ترى اكزاكتومون قمي الجزائر تكشم ستادير تونالايني نطلام سيتادير دونك السيني لي رياكسيونيني يزعزعن ستادير يخويفن ادابو مالغري نزرى بلي الفيديو يني وليس ما اللي يكون ستادير نزريثن دايني ستادير ليترونجين ياك الخارج ما الا هضرنت في سلوين اثنين ساعات داين نورمال ولكن تلمو ويني سبينيث ديك الحاله يعني البانيك واش يتسيلين الخوف واش يتسيلين على خاطر وزرينا هذا الشيء خدمن لا لوجيك واش يتكش من ثمور تسا سي اون لوجيك سادير غلط دونك دايني يديسبيين باللي سوفغان سادير لا رياكسيون يني ثوغال ستون سادير بروبليم دبلوماتيك الور يغار خاطر ثنيط قواليك التصيدي قارنا ولكن التصيدي تسندي ثزارة المغربية يعني أندني ظن قارن باللي الحالة وتصفر حارة نولا ذي ثايرة يقين مس عباس يعني أميك 14 بيرسوناليتي زون سيني لا ليتر ناند يعني لنا السوالم باش مس عبد العزيز بوتفليقه ويترو حارة 5 موندا أي غار خاطر الحالة انتمورت ماشي ذي الحالة يعني ينزم ديني ثلها أي غار يعني il n'y a pas eu de réponse par rapport aux Algériens qui يعني تير لا سونيت دالارم على تقارن باللي ثمور ثلاث الحديون وقفريد يعني إلا يس الخوف ماشي ذا بريد يصوضا صدير نهنين ياك ثمثل تاي يميثقيم صدير غير داخل الجزائر وش اللي عنا رزق ستادير وزران باللي هضرني قيم هضرن لي بيرسوناليتي ني هضرن لي جورناليست ني هضرن لي ريزو سوسيو ولكن لو بروبليم ثورا يدي باسي ستادير يميكفو برا سورتو ستادير الفيديو يني يتواخدم يعني جيون قسقام ويني لونيو اوروبيا دايني هني ساكوادين ستادير لانترناسيوناليزاسيون الى ميدياتيزاسيون يعني ليماج دو سيستيم زمردني سورتو ليماج الحاله نتمورث الحاله صدر ليماج سورتو يعني في مراقين برا من لونيون اوروبيان زرا نكوني صدر شي ساعه صدر القيمه لونيون اوروبيان صدر سوا لي بريسيون يخدم سوا لي رابور دي سوفور شاك اني سور لا سيتوياسيون لي دروا د لوم نيغ لي بريسيون نيغ لا صدر كي صدر يس دينونسي ثاني نيغ لي زيليكسيون نيغ لي فرود نيغ دونك داينين هنا المرايس صدر ايمي ثمثال سلا غير داخل زران باللي يا با بروبليم مي السيني فوق صدر يميت فوق برا دونك غادي لا ميدياتيزاسيون اي لانترناسيوناليزاسيون لو بروبليم يني دايني هني جان ميم صدر تلمو صدر وزرينا هذا الشيء خدمن امبليكين Le problème ici, impliqué, ce n'est pas un problème. Le ministre des Affaires extérieures, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Ou de critiquer, ou de dire, ce n'est pas, c'est-à-dire, les Algériens, les souverains de l'Europe, jamais intervenir. C'est-à-dire, jamais le ministre des Affaires extérieures a intervenu. Normalement, doit être rôle. C'est-à-dire, mais là, monsieur est impliqué, c'est-à-dire, est impliqué la diplomatie, un problème, un incendie pour un journal. ان جورناليست نغان جورناليست ينادى الرئيس ويستنقرف ستنديريف يعني ذا يم قران ذا غلوي اللي لا دبلوماسي الجيريان c'est-à-dire la diplomatie يسعى كومام صافي زاني تسعى كومام اذم تسعى كومام اسم تسعى كومام اون ايماج c'est-à-dire الخارج صوت امبليكون c'est-à-dire تلمو لا لوجيك غوشيك شمن لا لوجيك اي كوم كوا لا لين روج c'est-à-dire لا قاس الويني ودنا الدراره خدم الناس لا لين روج ودنا الدراره ذايك ثمورث ونرد زرا ونزرا باللي ونردي هضرن لنكرات فني الحبس شحال يسحب سنه شحال السولين باللي مي السيني ستادير نديري بور لا دبلوماسي الجيريان وقيلا يقارن مسائل ليلى حداد وغالد اكيدنا مدام ليلى حداد merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On s'excuse s'il y a un retour, mais nous on vous entendait très très bien. J'espère que ça va aller maintenant. Très bien. Lila Haddad, donc moi je vous ai posé la question, pourquoi cette vidéo, pourquoi maintenant Beaucoup disent que, donc on a vu ces derniers
ces derniers temps, il y a presque une crise maintenant entre l'Algérie et l'Union européenne par rapport à ce que vous avez, à la vidéo, à ce que vous avez dit dans cette vidéo. Donc pourquoi cette vidéo est maintenant? Tout à fait. J'ai le retour de voix, mais je vais essayer de me concentrer à ne pas entendre. On s'excuse, mais on vous entend très très bien, Madame Haddad. On vous entend très bien. C'est l'essentiel. Ouais. Spontanément, là, maintenant, j'ai envie de faire le parallèle avec ce jeune Malien qui vit à Paris de manière illégale. Récemment, il y a une semaine, il passe par un bâtiment au 8e arrondissement de Paris où il voyait un petit gamin se composer au 4e étage d'un balcon. Et comment il a fait en fait? Il n'a pas réfléchi et hop, il va et ça demande 4e. Et voilà, tout ce qui avait un but, c'était direct. Madame Haddad, aller là. Oui. Là, par contre, on vous entend très très mal, la ligne s'entrecoupe. On va essayer de vous rappeler. Sur l'autre ligne. On va essayer de vous rappeler. Restez en ligne avec notre personnel de la régie, s'il vous plaît. C'est très important d'entendre votre version et aussi votre réponse par rapport à ce qui a été dit à l'encontre de votre personne. Je reviendrai à vous. نروح كندا نسل التقرير يخدم مثلا سليمان بن عدين ان شاء الله هاد النوغان مساء ليلى حداد انت قلان يعني مازال ديني au milieu de cette crise قلان هي الجزائر وكذا l'Union européenne هاد النوغان فوال شو درنا ديال الفيديو ياك انه حد نسل التقرير سليمان بن عداد نوغان. Monsieur Bouteflika, j'étais une enfant quand vous aviez livré en 1974 votre mémorable discours devant l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. إمسلاين إنكورا نتنغماست الليلة حداد ديك قدشن ذي الزقة أنت ذوك لوروبي ديف كان إمسلاين غافو سلوين التيجو ذا عبد العزيز بوتفليقة دا استيار تيغريك ندي جفذ إيمانيس ذي الحكوم وذي جمكانيس يوي ذيك زمرن أتسفغن ثامورث سيطلا ما كان تتسفهم تنغماست تاقيا الليلة حداد مازال ذي مسلاين إيجفذن الولها بعد مي أغليف الأمور بران الجزائر إلو عادي تزورا مقدمنا نتمورتنا ذي بروكسل يوكني اذي لاعيس الجاينس امضبرون انت دوكلا لوروب بس ينكين غلي في الامور بران الجزائر الو عادي انا كيتي مقدم انت دوكلا لوروب ذي الجزائر ثمناث يوكن اتسفهمن ذا شو السباتيك جنتان غمستاكي ادم سلايس داخل تزقا انت دوكلا لوروب غافو سلواي نيتيك دو ذا اشو كان تريريث ثاني مقدم انت دوكلا لوروب الجزائر تساد ذي الوقت ثيمي غينا بلي ان سينيك ساعات سريحك قد شنس داخل تدوكلا لوروب نو نيت مسلاين سيسم من نسن ماشي سيسم تدوكلا لوروب بلا شك تريريثو يعجبنا انا اغليف الامور برا الجزائر ديتونا نزملات نينيا ذو الخوف مقرن يكشمن هذا فو الجزائريين بعد مسلاين يدفكا نغمست ليلى حداد داخل تزقا تدوكلا لوروب هي كديفكن بلي الامور فريزنا ذي الجزائر 700 وذي قلوعانا كنا سلوي بوتفليقة ديفيد دي ثالث 5 وروفي ناري مانسن سباغيمي اللي حالا تزمرت نسلوي انتي ذا تبيني داما كني وستون فكرة تقنيت يوكنا هذا ذي روح غير ثالث 5 كني فويلي ديون وهو مقرن اكزفرفرن غف النار سارتي ذي الجزائر ورجين ثمورتن الجزائر الدار اللي حالا يشفان تاقيا قريب كان اسكوس كان مازال غف فرانين تسلوي جولا فو 19 مرد الفغي تفرانين كسعة نزال مقرن يوزكان تمورت الجزائر ذي الوقت ذي الشدان ذمسا مازالو تفرا اخفيس بعد يعني كي طرفو الانكارو يديفكا الوافي ما كان يفوي لي يمسلاين تنغمس تاقيا الليله حداد سكرن د الحير سيت قاشوش اودافو يمي هو يجبد ويكرس العقل يفريت العقل ذا شو اثبات ايك تنغمس تاقيا الليله حداد ايكلان كيون الوقت تخدم التلفزيون اغناو الجزائري
قبل ما تروح غير تمورث لا بلجيك كنيفوي اللي هاث تريريث يدي في كاسا كي مقدم انت دوك لا لوروب ذي الجزائر تيثا مقرن ودافوا جزائري بعد ما دينا بلي تي اللي انت غمسه تي اللي اورن السعي افريقيا كنت تفهم مقدم انت دوك لا لوروب ذي الجزائر بعد اولغو يدي سوفاغ يظل يكو ذو الساقيا كنيفوي لي تمثالتك ليلى حداد بلا شك اتكمل تقول سنه دي الدون يوكن ديغان انواليا ذا شو لاريوي اثدم ثمورث الجزائر. مرحبا سي سوين في كلت نظام تشكر التقرير كيم يتولم سليمان بن عدي ادنو غال ارداكير البلاطو يعني بس عباس بالجودي ثغال تزغان تكير الجزائر وكذا لونيون اوروبيان خاصة كان يعني لومباسادور لونيون اوروبيان اسمه جون اورورك يناد باللي نكوني ونزميرا نشم ذي الامور اين عنان مازال الديني اول نتللي ليبرتي ديكسبرسيون وكذا كيدي نغمه سن خدم الخدمه سن اي سون تاكريديتي باش يعني اذيلين دينا ومد يعني مد هضرنا مد دينين خرب اول يعني سي لور ريسبونسابيلتي سي با لا ريسبونسابيلتي يعني لونيون اوروبيان. ديكلاراسيون لو ريبريزونتون لونيون اوروبيان الجزائر هذا سرفيق ام قران صدير هذا سرفيق ام قران الجزائر اي اوسي الى ديبلوماسي الجيريان غاس ميلا نزرا باللي ويني ايفان ما من تايني دي السفهم باللي ماشي صدير لا ديكلاراسيون تعني ورا لونيون اوروبيان لا صدير لا من بعيد لا قريب صدير تعني ثارا سي با لا لونيون اوروبيان يدي سوفون لا ديكلاراسيون سي صدير سي لا جورناليستيني ام كيتسنيت اياغريين دونك دايني ديسبينين السيني ادب ويني نغوي قلان غير صدير افاسنسن الحكم وسعين حتى اون بوليتيك نيغوسعين حتى ثمغلي نيغوسعين ناكش من كيون لا لوجيكايني لا لوجيكايني شغل اسلوايني على الناس صدير الي اوتاج على الناس صدير لي لين روج غاس مايلا مام الجزائر خد زرا بلي تيوتيليزين تو لي مويان تيوتيليزين c'est-à-dire la justice utilisين تو لي مويان يوكني السوس من اي واحد نيغ يدي كريتيكين نيغ يدينان امسلاي يقعنان اسلوين تقدودا ما السيني كي زواره قواليو السيني ثاني يوث يعني نزرا باللي يوث يعني يعني لا ديغراداسيون ينزرا ثاني باللي يوتيليزين ميم لو كوراي ديبلوماتيك الجيريان يوتيليزين تيك لافيرايني غاس ما لافيرايني سي با اون افير ديبلوماتيك قال الجزائر ليون اوروبيان ذا جورناليست يدينا الرئيس ويني اللي بيرمي ذيني لوروب يوكني سعانوك الدروا يوكنا ديكسبريمين دونك كي دنيغ سي با ليون اوروبيان وين يديسبينين باللي السيني الحاله واش تيديروا دابو الحاله البانيك الحاله الخوف باسكو اوري على مارا دي ام شغل يوني كاثن صدير يكاثك الخطر اوري على مارا غونديك تدو اوري على مارا داش يخدم وسعينا راه اون بوليتيك ني اون استراتيجيك صغر زاد تيدير لو بلوكاجيني صافي ديزاني وزميرنا راه سيتادير حتى يعني تمثال تايوس الواي خدمناس يعني كي صدير كوفرينس غلقا فلاس يونو دي هدر ولكن لو فيديو يني يسخو فيتن باسكو ناك فود يفو راجل الجزائر يوغال ستادير لا ميدياتيزاسيون نيغ لانترناسيوناليزاسيون يدوي يزمر دي سونسيبيليزي نيغ ديموبيليزي نيغ ديف لونكوراجمون اي دوتر نيسياتيف بوليتيك نيغ نيسياتيف ستادير انديفيديوال نيغ لي انتيليكتويال نيغ دوتر نيسياتيف يوكن ستادير اسحبسن ستادير لا ديريفاي واش تسيدير تمور الجزائر. نعم على كل حال الغيضاقي يبوض ماشي كان سي ثان غلف الامور نفرا يعني المينستير دي زافير اترونجير عند ايزون كونفوكي لومباسادور دو لونيون اوروبيان ولكن ولا خري مضبرن يعني عباس هضرند يعني اوال ثديان تاكي الى مسؤول عباس يعني يدينا باللي ماشي د الحاجه ينزمر قبل يعني سل الجزائر باش هذو في السامبول نتمورث الجزائر ولكن سقسيه يدي قارنا سقسيه كي وكغي صوضن الحلايا كي اي غار ونسلاره وكذا قلنا دي ثمورث وكذا ردي قارن باللي الجزائر
التساند وكفريد وصفرح نارا انا حد نسلي والدينا مسؤول عباس في ديان تاكي في لا فيديو كين مس ليلى حداد بدو غلار ثاني كان نايب رئيس مجلس الامم كلف بالعلاقات الخارجيه عطاني ما كانش موجود السيد يعني اللي هو كان في العاصمه ولكن قايم بالاعمال السيد براح شارجي دافير عطاني معلومات على هذا التصريح تاع هذه الخليقه هذه العجوزه كي قال لي اسمها ما نقولهمش تراني صايم نقول اسمها نفطر عرفتها في الثمانينات لما كنا في المجلس الشعبي الوطني رئيس لجنة الشؤون الخارجية ونمثل البرلمان الجزائري اما بريكسل اما في ستراسبور وتلاقيتها كانت مبعوثة كورسبوندونت تاع لو ان تي في كانت كبيرة في السن شوية ديجا دونك صافي 35 ans انا بالي زدت كبرت كي قلت عجوزة لي هذا عرفتها ثم من بعد ما رضعت بالحليب تاع الدولة الجزائرية بالدوفيز هناك خرجت مشات تخدم مع الإمارات هناك في بروكسل عطاني كامل المعلومات ثم مشات للسفارة تاع الخليج مستشار عارفها مليح il est plein de frustration ولكن كاين حاجة اللي يمس في رموز الدولة ما نقبلوه من أي واحد وكذا ولد عباس يعني في الفيديو كاين مسلي لحداد انه حد نسلي وول بوحجه مضبر نسخامو لا بي ان يعني البرلمان لاسومبلي بوبولار ناسيونال انه حكينا نسل شو دينا الطاس يعني سقسين يعني ادنيني اي غار انشتاقين الغيظ امين التصيدي قارنا ولاقي وقادي قدشن دي السرثيت وقادي قلان يعني مسناون الا تولين باللي ماشي الحاله ان الذي يعني ثمورث للجزائر لانه قاعد يهضرون دي ثقرايا في السانكيام موندا بالك وقادي يعني فغند راد قارن باللي ونزمير نكمل ذوك فريدا وحد نسل مس بوحجه ودنو غلار واننا نستنكر بشده استغلال رموز البرلمان رمز البرلمان الاوروبي منبرا لنفتي سموم حاقده على الجزائر ومؤسساتها ونعتبر ذلك امرا خطيرا يتجاوز ضوابط الاخلاق والاعراف الدبلوماسيه والسياسيه. ان هذه السقطه وما تخللها من افتراء وتزييف الحقائق وحقد على بلادنا ورموز مؤسساتها لن تنال من عزيمه الشعب الجزائري الذي يراقب الاحداث بوعي ويتلي في كل مره بحكمه بكل سياده عرفانا لفخامه رئيس الجمهوريه بالانجازات التي تحققت والتي تتحقق تحت قيادته الرشيده. وانه لمن المفيد التذكير بان الاختيار الديمقراطي مبدا راسخ في بلادنا وان الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي الى الشرعيه وان الوصول الى السلطه يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سياده الشعب المالك الاصيل للسلطه الذي يفوضها عن طريق الانتخابات. وكذا اول مس بوحجه اللي مضبر نسخه مو لا بي ان مس عباس بالجودي النغال يعني ما نسلا ولا كين انت وري باللي تصنا الغيظ قلان سورتو ذوي قادي قدشن ذوك ذابون او قادي قلان مقارن احزاب الموالاه اما سولد عباس الاخرون كذا اللي فلان اي غير الغيظ خاصه كان يعني مسلي حداد تهضرد فيون مزمر الديني الحاله يثبط غرس الجزائر يعني تصيدي دي قران تصيدي هدرنا ولاقين اي غير يعني الغيظين
يعني الوايد دي سبيين يعني سبيين النداء ستادير مامي مدبرنا يني ستادير ليماج مدبرن يكتفن ثمورث ماس ستادير ماس ولد عباس انت دام قران نغدي مدبر وكبار يحك من ثمورث نغمس بوحجه نسيد سقامو ام قران وسقامو وغناو دونك يسبيني الحاله ثاني وشي يعني الحاله لا ديري مام الحاله ليماج وشي مدبرنا يني نتمورث في دراسه ستادير الراي فدرا جورناليست في كاد الرئيس نيغ فدرا يسمي ساكن ذكر واغيد دونك يسمين واش ليليزيون يعني واش تعيشين يعني تعيشين كيون الوهم صدير سورتو مثلا بس هضروا عند تصف رموز الدوله يعني اي رموز الدوله يعني نبض ندوز مرارا يعني كريتيكي سلوي تكدو ذا وزماد نهضر في اللاس اي غار يعني بوركوا يغال سي تنطبو بغانا ترن سي تنطبو يعني ثم ستادير ليكسبريسيون يعني غايني دينا الرئيس نيغ وتسوي ثرا الرموز لو بريزيدون امكي ستادير مكتمورا ندوني ذوكلي نيغ امكي تقار مام لا كونستيتيسيون سي ان فونكسيونير ليتا يزمر سيتادير ادي اللي نتفلاس لي كريتيك ودوث النزكس وكريتيكين من تامويت سي ان فونكسيونير السيلا السولاشيت مام لا كونستيتيسيون داجي تقار الا نورمالمون دونك نهني تالمو ستادير زون ديباسي السايني السلوايني رانت غاس ما الا سلوايني ولا شيت ولا اكزيستي ورا ودينارا ما من سود هذه راه نورمالمون تسار ديرن صدير كويد نوسي كثمورا اكسعان القيمان كثمورا اكتريسبكتين ايمانسن ندلاتو سلوايي ديجا سلوايني هدرنت في صدير في سميس ويني مضبرايني رنونا صدير رنون صدير ديسكريديتين زكس رنون سمتو سيخن كليماجنينز يعني السلوايا سا مضبرنا يني رنونا تكمل نتوسيخن زكس غاس منظره باللي السينه سلواي ديجا اسقسيا مزوارو ان دلات دونك نهني اكشميثن صدير عاشين الوهماينين سانكيام موندا عاشين الوهماي وكنا سلواي ذي قيم باسكو سلواي يقيم دونك مازال تافونا سني واش يتزقن صدير يتوقن غلي زانتيرينسن يتوقن نهني ثاني يتوقن صدير غلي بوستي واش يطفن يتوقن صدير غسلواي ذي قيم دونك تو ما سايني دونك الساي ثمثل سايني وسلواي نيغ ثمثل ساي ذزمرت وسلواي نيغ لابسون ساي وسلواي تلاقي الجزائر كان السات فوق برا فوق برانيين دونك ذايني هني ساكوادين صدير لا ميدياتيزاسيون نتمثل تايني الى موبيليزاسيون الى سونسيبيليزاسيون دوتر صدير يحريشن سواء الجزائر سواء الخارج نعم نروح رمس عز الدين زعلاني يقول كيدنا التليفون لا مسناو القانون جوريست ان اونسيان كونسيي اسلواي زروال مس عز الدين زعلاني السلام عليكم مازلو فلاك عسمايلي عز الدين زعلاني الو السلام عليكم مازلو فلاك السلام وي عسلميني كما زعلاني يعطيك الصحه اكيد نشكر التصميت كشما دي تدويل تبوساكي كيدنا ام كرا تواليض يعني لا فيديو اكيد خدم مس ليلى حداد اتص بوالد النادقس يعني اتص يدي قرنا ولاكين ذي جزائريين ذي مسنوني جزائريين وقاعد يقدشن قلنا نتسالثيث ولكن وثبضرا يعني الحلاياكي وثبضرا الحلاياكي مس زعلاني ذي نعناك قمي كيدنا كشمن دي كيدنا ليلى حداد دوغالا غرغورك ذي نعناك سمحيه دوغالا غرغورك نروح كان المس ليلى حداد تانا كيدنا ليلى حداد bonsoir et merci une autre fois d'être avec nous. Non. Vous m'entendez Lila Haddad? Oui, oui, je vous entends. Très bien, très bien. Donc Lila Haddad, la question c'était pourquoi avez-vous fait cette vidéo? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette vidéo? D'accord. J'étais en train de faire un parallèle, une métaphore par rapport à ce jeune Malien en situation irrégulière à Paris et qui passait par un bâtiment au 18e arrondissement de Paris et il lève la tête et il voit un gamin se cramponner au 4e étage au bord d'un balcon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réfléchi,
il s'est mis à escalader un à un les étages. Il est arrivé au niveau du gamin, il l'a sauvé. Ce n'est qu'après qu'il a dit, mais mon Dieu, il ne s'est pas posé la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il ne savait pas qu'il a fait un geste absolument extraordinaire. Bien sûr, pour moi, ça n'est pas le cas. Hein, ça n'est pas, j'ai pas réfléchi. Moi, ce que je dois vous dire, c'est que je ne pouvais plus supporter de voir M. Bouteflika traîner dans la boue de cette manière. Ce n'est pas la journaliste, ce n'est pas l'activiste des droits de l'homme, mais c'est plutôt l'être humain, la femme. Lila Haddad, excusez-moi, je vais vous laisser la parole. Quand vous dites traîner dans la boue, par qui? Vous me connaissez, je ne mâche pas mes mots. Oui. C'est un secret pour personne. C'est son frère qui dirige il dirige son grand frère Bouteflika. Hein, ça veut dire, vous dites, c'est Saïd Bouteflika qui le traîne dans cette boue, c'est ça? Absolument, tout à fait. C'est lui qui l'oblige. C'est quand même... Ça peut, on peut pas penser autrement. Vous pensez, Lila Haddad, excusez-moi, est-ce qu'on peut utiliser ces termes? Est-ce que Abdelaziz Bouteflika est un otage de son frère, Saïd Bouteflika? Tout à fait. Même le mot otage n'est pas très fort, monsieur. Même le mot otage n'est pas très fort. Donc c'est une... Est-ce que c'est une vidéo qui a été destinée pour Saïd Bouteflika? Je me suis adressée à Abdelaziz Bouteflika en tant qu'être humain. Et c'est une image, hein, parce que je ne sais pas dans quelle situation il est en ce moment. Peut-être qu'il n'est même pas au courant de cette vidéo, mais je l'ai adressée symboliquement à M. Bouteflika. Mais elle était adressée, bien sûr, d'abord au peuple algérien, aux 42 millions d'Algériens, mais aussi au reste du monde. Mais Lila Haddad, est-ce qu'on peut se poser la question? Beaucoup d'Algériens, des personnalités politiques, ont adressé des lettres à M. Bouteflika, et dernièrement les 14 personnalités, mais sans réponse. Et on a vu votre vidéo, comment elle a créé une crise entre l'Union européenne et l'Algérie à cause de votre vidéo. Donc, vous voulez dire que le courrier de la lettre ouverte des 14 n'a pas eu de retour? Mais oui, normal, tout à fait. Avant eux, il y avait les 19. Il y a eu des initiatives pour dire que l'Algérie est dans une impasse, qu'elle ne peut pas continuer comme ça et qu'on ne peut pas aller vers un 5e mandat. Il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a eu beaucoup de lettres qui ont été adressées au président Abdelaziz Bouteflika, mais sans réponse. Voilà. Moi, je n'ai pas demandé une réponse, justement, à M. Bouteflika. Moi, c'était un cri du cœur. Moi, je suis foncièrement humaine. Et a fortiori, quand il s'agit d'un homme qu'on utilise et qu'on montre devant les caméras du monde dans une situation indigne. Elle est où, la dignité humaine? C'est un être humain. Ça se voit très bien qu'il est très malade. Je suis certaine que ça n'est pas M. Bouteflika qui leur demande de le mettre devant les caméras et de le montrer au monde entier. Je suis certaine que ce n'est pas lui. Rappelez-vous de M. Bouteflika, c'était un homme qui avait énormément de dignité, énormément de fierté. C'est un homme qui adorait étaler sa culture. C'est un homme qui a toujours été bien présentable. Hein, quand il était jeune, vous vous souvenez de toutes ces images-là, jusqu'à 2016. C'est quelqu'un qui adore bien paraître, physiquement et intellectuellement. Alors s'il a vraiment toutes ses forces intellectuelles, non, il ne peut pas. Il ne peut pas accepter qu'on le montre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut se pincer pour le croire. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je suis certaine, parce qu'on accuse toujours l'institution militaire. Dans l'institution militaire, il y a des officiers supérieurs qui sont très respectables. Si aujourd'hui l'Algérie n'est pas à feu et à sang, c'est grâce à l'institution militaire. Maintenant, bien sûr qu'ils ne sont pas tous très bien. Ils sont aujourd'hui, il y a un certain nombre de généraux, qu'ils soient déjà en retraite ou encore en fonction, qui sont responsables de ce qui se passe aussi. Mais pour moi, le plus grand responsable, c'est Saïd Bouteflika.
Saïd Bouteflika, il doit savoir que nous sommes faits de chair et d'os et qu'on va finir tous en pierre. Il ne doit pas oublier que M. Bouteflika, qui aujourd'hui est le président, n'est pas éternel. Alors laissez-le se reposer en paix. Laissez-lui le peu de dignité qui reste, parce que je trouve que ils sont en train de le torturer. Très bien. Regardez comment il retourne après les choses. Ok, cette journaliste, elle est allée au sein même du Parlement européen. Parce que là, permettez-moi d'expliquer à vos téléspectateurs. Ouais, je vais vous poser la question, Lila Haddad, je vais vous laisser. Parce que votre vidéo, si on peut dire, a créé une crise diplomatique entre l'Algérie et l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne a été convoqué, M. John O'Rourke. Pourquoi l'indignement de l'Algérie par rapport à ce que vous avez dit dans cette vidéo, et particulièrement parce que ça a été fait dans le siège du Parlement européen à Bruxelles? Vous savez, ce que j'ai dit au fond dans la vidéo, les Algériens d'Algérie le disent tous les jours, que ce soit l'Algérien Monsieur Tout-le-Monde ou alors des politiciens de l'opposition, ils le disent. Des journalistes, des activistes politiques, des droits de l'homme, ils le disent partout, par tous les moyens. Oui, mais pourquoi ça n'a pas suscité, Lila Haddad, la question, pourquoi ça n'a pas suscité autant d'indignement? On a entendu M. Ould Abbas, il a réagi à cette vidéo, M. Bouhadja, et on a entendu aussi, on a convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne. Pourquoi, quand c'est les Algériens qui le disent, il n'y a pas de réaction? Et pourquoi? Est-ce que vous pensez parce que ça a été fait au siège de l'Union européenne et qu'on fait attention à l'image du président, à l'image du régime algérien à l'étranger? Parce qu'ils croient que l'étranger, ils ne regardent pas la vraie image de Bouteflika sur les chaînes de télévision privées et la chaîne étatique. Puis ils la voient, ils sont au courant de tout. Ils cherchent la petite bête, ces gens-là. À moi, personnellement, ça fait déjà plusieurs années qu'ils me traquent, au niveau de l'ambassade, etc., par rapport à mes positions. Maintenant, ils vont raconter que cette journaliste, cette pseudo. Et permettez-moi de dire directement à l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, s'il considère que je suis une pseudo-journaliste, alors c'est un pseudo. Lui, c'est un pseudo-ambassadeur. Et je regrette et je déplore les propos diffamatoires qui me concernent. Je déplore et je regrette la force avec laquelle ils sont en train de me dénigrer dans la presse inféodée donc à ce régime. Je vous dis, je ne suis pas une politicienne, je ne fais pas de politique, je suis une journaliste, je fais mon métier. Et ce jour-là, en face de la caméra, j'étais une femme, j'étais un être humain qui est fait de chair et en os et qui a un cœur, et qui a une dignité, et qui a une conscience. Il faut laisser M. Bouteflika aller se reposer. Il faut l'éloigner des caméras. Il a besoin d'être... Je pense qu'il a des sœurs, il a de la famille, il a des neveux, des nièces qui le laissent vivre. Il le laisse vivre sa vie, il le laisse se reposer. Ce qu'ils font, c'est monstrueux. C'est inhumain ce qu'ils sont en train de faire à M. Bouteflika. Je vous assure que si ce monsieur a encore toute sa conscience, il refuse. Je me répète, monsieur Bouteflika était un homme élégant, c'était un homme galant, c'était un homme qui adorait se montrer. Oui, on peut parler, il y a des gens qui parlent de son ego hypertrophié, etc. Il y a de ça aussi. Alors, quelqu'un qui a ce profil-là, il va accepter d'être sur une chaise roulante avec ces problèmes, la barbe, les yeux figés, la parole maintenant quasiment impossible. Pourquoi ils font ça? Ils sont inhumains. Très bien, restez avec nous, Lila Haddad, restez avec nous, je reviendrai à vous. Monsieur Zahlani, je m'excuse, je vous ai coupé la parole parce qu'on avait perdu Lila Haddad. Il y avait un petit souci avec le téléphone. Je vous laisse la parole. Marhaba bik. Marhaba. Vous avez entendu ce qu'a dit Lila Haddad, M. Zahlani? Oui, bien sûr. Oui.
Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Je pense que dans les jours, les semaines à venir, il y aura peut-être encore matière à parler de cette question-là. Bon, Madame Leila Haddad se met actuellement, pour expliquer son initiative, sur le registre affectif, sentimental, presque de la pitié, n'est-ce pas, le registre humanitaire, n'est-ce pas. Mais elle sait parfaitement que l'action qu'elle a fait, que la vidéo, que les paroles qu'elle a prononcées sont avant tout, et surtout, au-delà de leur caractère humain, bien sûr, un caractère éminemment politique. Quand on attire l'attention sur l'état de santé d'un président en exercice, en l'implorant, ou en le demandant, ou en exigeant qu'il parte, quelle que soit la manière, dernièrement il y a eu 19 signataires qui ont adopté un ton très respectueux aussi, peut-être trop pour certains, pour lui demander très gentiment de partir et de ne pas, ou du moins, de ne pas se présenter. Donc, au-delà de la manière, le fond, c'est celui-là. Le fond, la question de fond, c'est que je pense que Mme Leila Haddad a attiré l'attention sur l'incapacité du président de la République à se maintenir en position, d'une part, et d'autre part, ce qui est encore plus grave et très important, parce que dans son texte aussi, elle le dit, elle met en accusation le frère du président pour avoir illégalement, bien entendu, en usant de sa position, soit de conseiller, soit de frère ou autre, etc., avec le soutien d'autres, oui, bien entendu, pas le seul, mais en accusant le frère du président de récupérer, de voler les prérogatives d'un chef de l'État. Et ça, c'est une forfaiture et c'est un crime. Un conseiller à la présidence, Saïd Bouteflika, ne peut pas prendre les pouvoirs que la Constitution confère au président de la République. Et ça, c'est très très grave. Et donc, Mme Leila Haddad engage aussi la question juridique, la question pénale, la question de la forfaiture, la question de l'acte politique, de l'acte gravissime, de la trahison même, que la forfaiture donc, que commet Saïd Bouteflika et son entourage concernant le chef de l'État, qui n'est pas simplement c'est Abdelaziz Bouteflika, à qui on doit respect en tant qu'être humain comme tout le monde, mais aussi parce qu'il a exercé des fonctions. Et on continue en lui, un peu partout, n'est-ce pas, à considérer qu'il exerce toujours les fonctions du président de la République. Le Conseil constitutionnel ne se prononçant pas, la question ne se pose plus parce que c'est devenu une affaire qui n'est plus au sens juridique, parce qu'elle est devenue une affaire commune, que tout le monde sait. On n'a pas besoin de prouver une évidence. Donc c'est une évidence. L'action, les paroles, même pleines de passion, pleines de sentiments de Mme Haddad, et surtout et avant tout, au-delà de leur aspect humanitaire, une action politique. Voilà ce que je voulais dire à propos donc, la question qui se pose, M. Zahlani, c'est que beaucoup d'Algériens, de militants politiques, des chefs de parti, de personnalités algériennes ont utilisé aussi les mêmes mots pour dénoncer une situation qui est très grave que traverse l'Algérie, mais pas de réaction. Pourquoi on a réagi maintenant à cette vidéo qui a été faite à Bruxelles? Oui, alors ça, effectivement, c'est un deuxième élément assez important à souligner. Je suis persuadé que Mme Haddad ne s'attendait pas à créer ce grand buzz terrible, point de vue à la fois médiatique et politique, et jusqu'à entraîner une réaction officielle des affaires étrangères, la saisine de la Commission européenne, de tout cela, et tout ça. En faire une affaire d'État, et tout cela. Bien. C'est apparemment le pouvoir que ça vienne de l'étranger ou ça vienne de l'Europe.
C'est-à-dire, vous, les Algériens, vous pouvez parler, y compris Mme Haddad d'ailleurs, si elle s'exprimait normalement ou en Algérie ou ailleurs, en respectant les formes, ou dans la presse algérienne, ou sur le Maghrébia, ou sur d'autres chaînes de télévision, ça va. Mais par contre, quand on touche à leurs protecteurs, à ceux qui, eux, comptent pour eux, là, on voit qu'ils ont eu peur, on voit qu'ils ont paniqué. Alors, comment réagir dans ce cas-là? On voit quelque part une paranoïa de leur part. Ils croient, ils pensent, ou ils essayent de faire croire que quelque part l'Europe est en train de changer d'avis. Alors ils sont pris d'une terreur terrifiante. Et ce qui est plus rigolo, c'est que les diplomates européens et derrière eux les chefs de l'État de l'Europe vont encore sentir la faiblesse, la fragilité de ce pouvoir en Algérie. Parce que ça, c'est le troisième élément aussi, le plus important. Là, maintenant, ce pouvoir-là va faire encore d'autres concessions. Et il est prêt pour rester à encore faire d'autres concessions économiques et politiques et diplomatiques pour pouvoir rester. Très bien. Voilà. Reste avec nous, M. Zalani, reste avec nous. مثلا كريم طابو سي الجزائر يمضبر نو خبر لو دي اس سي كريم السلام عليكم مازال فلاك يعطيك الصحه ما ديكش مضيكين يعطيك الصحة كريم دينا عنيك مولا شغليف يعني مزمر ضد هذا السطور وميثا خطرت لي كذنا مساء ليلى حداد. J'aimerais bien qu'elle comprenne ce que vous dites. Par rapport à cette vidéo, vous l'avez vue, vous l'avez entendue, M. Karim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est une opinion. Elle a le droit d'exprimer son point de vue et je pense que c'est une opinion partagée par une grande partie de l'opinion publique en Algérie. Ce qui est regrettable, c'est la réaction qui a dépassé le cadre diplomatique, plutôt une réaction violente, allant jusqu'à accuser cette dame de vouloir porter atteinte au symbole de l'État, à l'État, etc. Tout ça montre bien les vulnérabilités politiques d'un régime à bout de souffle, qui n'arrive plus à trouver le moyen de se défendre. Et il adopte cette attitude violente, d'intimidation, d'arrogance, de mépris. Mais en finalité, c'est un régime en fin de parcours et il le montre chaque jour, il le montre bien, autant dans sa façon de traiter les sujets internes, c'est-à-dire les conflits internes, politiques, sociaux, etc., mais également son attitude à l'égard des Algériens à l'étranger qui sont dans l'associatif, qui sont dans des organisations de droits de l'homme et qui expriment des opinions dans des pays de liberté. Mais plus encore, le pouvoir également tente de réduire au silence même les voix étrangères qui apporteraient la contradiction à son discours, à ses mensonges, à tout ce qu'il colporte comme mensonge sur la scène internationale. Je pense que cette attitude-là montre la faiblesse d'un pouvoir qui n'a plus le ressort, qui n'a plus les ressources pour se défendre politiquement. Il recourt à cette méthode de violence et d'intimidation. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation de panique? On a vu, eux, ils se sont exprimés par rapport à l'attaque des symboles de l'État. On convoque l'ambassadeur européen à cause de cette vidéo. Beaucoup de questions se posent. Les Algériens aussi ont fait des initiatives et ont parlé que la situation n'est pas une situation qui est facile. C'est une situation qui est très difficile, que vit l'Algérie politiquement, économiquement, socialement. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la réaction de l'État algérien ou des autorités algériennes? L'hypothèse de panique est objective, elle est là. D'ailleurs, il y a tout un système qui se met en place depuis quelque temps pour recenser tous
tous les activistes sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui diffusent des vidéos, tous les écrits sur la toile, tout ça est passé au peigne fin. Et on a eu des cas, des blogueurs et des jeunes qui font des vidéos, qui font des monologues et qui sont poursuivis en justice et qui sont intimidés par la police. Mais au-delà de la panique, c'est un système fondé sur la violence comme pilier. Il n'a pas de ressort, d'intelligence, il n'a pas de vision. Il se prend qu'avec la violence. Il ne traite les affaires qu'avec la violence. Il n'a pas d'autres ressources pour traiter ces affaires. Il a essayé pendant des années, en mettant des systèmes de diplomatie parallèle, d'élite arrangés avec le pouvoir, vendus pour le pouvoir, qui lui faisait la diplomatie, qui lui produisait le discours sur les plateaux télévisés étrangers, sur la scène internationale. Maintenant, il n'y a plus rien à produire sur ce régime, il n'y a plus rien à casser, il n'y a plus rien à mentir, il n'y a plus rien à changer dans cette réalité têtue d'un régime qui est fini et finissant et qui se maintient par la violence et par le recours à toutes sortes de tricheries et à toutes sortes de manipulations. Restez avec nous, Karim Tabou. Lila Haddad, beaucoup disent que il y a des réactions aussi sur les réseaux sociaux qui disent que Lila Haddad règle ses comptes avec Saïd Bouteflika. Pourquoi? Je ne connais pas ce monsieur. Pourquoi je réglerai mes comptes avec Saïd Bouteflika? Je l'ai rencontré une fois lors de l'unique visite de travail officielle de Bouteflika à Bruxelles. Il avait assisté au partage de l'accord d'association avec l'Union européenne. J'ai échangé avec lui quelques mots. Je n'ai absolument rien à voir avec ce monsieur. Ce que je voulais ajouter par rapport à la diplomatie, moi je pense la réaction donc surdimensionnée par rapport à cette affaire prouve qu'il n'y a pas de diplomatie en Algérie. Quand je dis qu'il n'y a pas de diplomatie, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de diplomates en Algérie. Il y a d'excellents diplomates en Algérie. Ça se voit un petit qui donne des ordres et il oblige les diplomates à agir comme ils l'ont fait. Et voilà. Et quand ils disent que c'est une vidéo hostile à Bouteflika, non, ça n'est pas une vidéo hostile à Bouteflika, c'est une vidéo hostile au régime qui est en train de manipuler la personne de M. Bouteflika. Donc il faut que les choses soient claires. Ce que je voulais dire aussi par rapport au pseudo-ambassadeur, il dit que je suis pseudo-journaliste, il s'appelle Abbas Belani. Abbas Belani, ici à Bruxelles, il est connu pour avoir un esprit conflictuel. Il crée des problèmes à tous les journalistes. Je ne suis pas la première. Il intervient partout. Il s'occupe de toutes sortes de la diplomatie en Algérie. J'ai un collègue du plus grand journal francophone en Belgique ce soir, Baudouin Los, pas le nommer. À chaque fois que Baudouin écrit fait publier un article sur l'Algérie, eh ben, Belani intervient et envoie, écoutez bien, il envoie une lettre ouverte à Baudouin Los, à la presse algérienne. Donc voilà, c'est ça c'est son truc. Il se passe quelque chose à Ouagadougou, hein, un journaliste à Ouagadougou, il écrit quelque chose qui ne plaît pas à Belani, pas à Belani, mais au régime, parce qu'il aime bien faire la danse du ventre, hein, et il montre bien qu'il réussit bien sa danse, et bien il va intervenir, il va écrire, il va réagir en écrivant, etc. Mais sinon, il faut que je reste quand même, que je sois juste et équitable. Il y a une diplomatie en Algérie. Il y a de très grands diplomates en Algérie. Et en ce moment, il n'y a plus rien. On leur a vraiment muselé aussi. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés d'exécuter les ordres de Saïd. Très bien, très bien. Je veux dire aussi une dernière chose. Lila Haddad, je vais vous poser la question, oui. Je vais vous laisser terminer, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pensez que vos propos étaient très forts, donc c'est ça qui a fait réagir les autorités algériennes, ou vous pensez c'est l'emplacement, la place où vous avez fait cette vidéo? Il y a
les deux en fait. Il y a le fait que ce soit moi, ma personne. Je vous dis, il me cherche depuis quelque temps parce que j'ai pas la langue dans la poche, parce que j'ai les positions que j'ai, etc. Et donc, comment dire? Et donc, voilà, il y a moi, mais je vais pas vous dire, ah oui, moi. Oui, effectivement, c'était très symbolique pour eux, et je vous assure que je n'ai même pas pensé, parce qu'on enregistre toutes les 2 minutes des directs. Et j'espère que la prochaine fois, je vous ferai un direct à partir de là-bas, à partir du Parlement. Avec plaisir. Et on peut parler de tout. Avec et plaisir. on peut dénigrer, si vous voulez, le président du Parlement européen ou le président du Conseil européen. Le roi des Belges, hein, si vous voulez qu'on le... Est-ce que les Européens, Leila Haddad, est-ce que les Européens ont réagi, à part l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie? L'ambassadeur a répondu officiellement pour dire la chose suivante, c'est que la liberté de la presse est une ligne rouge dans les pays de l'Union européenne. C'est une des valeurs fortes parmi les valeurs de l'Union européenne. On ne discute pas, on ne peut pas aller au-delà de cette limite. La liberté de la presse, la liberté d'expression sont des valeurs très importantes au niveau des pays de l'Union européenne. Et des pays démocratiques ne sont pas obligés d'être européens. Il y a des pays qui ne sont pas européens et qui sont très démocratiques et qui respectent ces valeurs démocratiques. Très et bien. La démocratie, ça n'est pas d'aller mettre une petite enveloppe dans l'urne. Je vais l'expliquer aux jeunes qui écoutent, elle est toute bête. La démocratie, c'est qu'avant que M. Bouteflika décide de faire construire une mosquée géante, par exemple, c'est le peuple qui doit décider. Il doit leur dire, écoutez, dans la caisse, nous avons 100 €, la mosquée coûte tant, est-ce qu'on peut prendre ça? Et on fait nos calculs, et on est entouré d'experts financiers, on est entouré de représentants de peuple, et on décide. Hein, on ne va pas comme ça très bien. directement. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Leila Haddad, il me reste pas... La liberté d'expression, c'est ça. Et je répète, je le dis et je le répète, je n'ai pas insulté et attenté au symbole de la République algérienne. Très bien. Il y a une dernière question, Leila Haddad. Je suis très fière de m'identifier à ce peuple extraordinaire qu'il faut libérer parce qu'ils n'en peuvent plus. Et j'enchaîne parce que vous allez me dire, attendez, Leila Haddad, je vais vous laisser une dernière question, mais je veux revenir. Est-ce que l'Algérie est en danger? Et c'est quoi la solution pour s'en sortir? Je vais revenir. Karim Tabou, c'est à vous la question. Karim Tabou? Oui. Est-ce que l'Algérie est en danger? On a entendu les propos de Leila Haddad. Est-ce que l'Algérie est en danger avec ce système? Et est-ce que le régime, on peut dire aussi le régime est en danger, où là il panique, il y a une certaine panique. Surtout, on parle d'une lutte clanique, on parle d'un 5e mandat qui n'est pas tracé encore, d'un plan B. C'est quoi les solutions, Karim Tab? En tout cas, est-ce que l'Algérie est en danger? Je préfère dire que l'Algérie est en crise. D'ailleurs, 2 observations suffisent pour attester de cet état de crise. D'abord, le premier, c'est le pouvoir lui-même qui, pendant 2 ans, disait, rapporté, raconté, affirmé qu'après la révision de la Constitution et après la mise en place des institutions, on devait se débarrasser de la crise lui-même qu'il avait qualifiée de crise politique. Après avoir modifié la Constitution, on a élu tous les maires, tous les présidents des assemblées populaires de Wilaya, l'Assemblée nationale, on a installé le Sénat, le Conseil constitutionnel, et la crise est là. Et on se retrouve avec des médecins qui sont tabassés par la police. La deuxième est que dans un pays normal, à une année d'une élection présidentielle, ça doit susciter un débat dans la société qui concerne l'entrepreneur, le chômeur, le lycéen, l'universitaire, le politique, le social. Tous les domaines de la vie publique devaient s'impliquer dans un débat. Malheureusement, on voit bien le blocage qui fait que non seulement le débat n'existe pas, mais on a mis, chaque de plan, même à l'intérieur du système, il est presque interdit de prétendre à ce débat ou d'avoir une quelconque velléité de se porter
candidat ou d'envisager quelque chose pour ces élections. Ces deux indices montrent bien que le pays est en crise. Dans un pays démocratique, dans un pays normal, à une année d'un événement majeur dans la vie de la nation, ça devait enclencher une dynamique de débat, une dynamique qui implique tous les segments de la société. Ce n'est pas le cas. Donc l'Algérie est en crise. Ce régime ne peut plus constituer la solution. Lui-même, il est la crise, il est la source de la crise. Peut-être en partie, il peut avoir un rôle quelconque dans un processus apaisé, négocié, etc. Mais de là à penser qu'il est possible de sortir ce pays avec les mêmes méthodes, les mêmes hommes, les mêmes instruments, les mêmes institutions, ça serait se condamner à se mentir, et quand on se ment, on risque de croire ses propres mensonges, et on est dans la schizophrénie. On est dans la schizophrénie, et c'est le cas actuellement dans le pays. Karim Tabou, on a accusé Lila Haddad de représenter l'Union, de parler au nom de l'Union européenne dans cette vidéo où utiliser la symbolique de l'Union européenne. Mais quand l'ambassadeur de l'Union européenne a répondu qu'il fallait qu'il y a le respect de droit de l'expression qui est un acquis dans les pays européens et que c'est sacré, on lui a dit que vous parlez en votre nom, vous ne représentez pas l'Union européenne. Oui, vous savez, c'est une affaire, un pays comme l'Algérie, un pouvoir comme celui d'Alger, il a une approche sur le plan mental qui est une attitude d'abord de peur, et puis de violence à l'égard de tous ceux qui émettent des critiques. C'est vraiment une attitude assez bizarre. Parce que la définition des symboles, que ce soit les symboles de l'État, c'est-à-dire l'Algérien, comment il définit les symboles de l'État, c'est presque une constitution qui n'est pas écrite, mais qui interdit à tout le monde d'émettre un quelconque avis critique à l'égard des dirigeants. Cela, on n'appelle pas respect des symboles, on l'appelle la dictature. Ailleurs, dans les pays démocratiques, les espaces de débat, de réflexion, d'analyse, se passent de cette dimension émotionnelle parce que l'important étant de laisser se dérouler le libre débat selon les normes des débats, dès lors que les gens ne font pas l'apologie de la violence, ne font pas l'incitation à la violence, ils sont dans les limites d'un débat démocratique. Je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à ces institutions. Je vais quand même rappeler pour Mme Haddad, mais également pour l'opinion publique, qu'il y a eu un cas qui s'était produit il y a une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années, ici en Algérie, qui aurait pu soulever un scandale, y compris auprès de la communauté internationale, auprès des chancelleries étrangères en Algérie. Une note du ministre des Affaires étrangères algérien fut adressée à l'ensemble des ambassades accréditées en Algérie que l'interdisant de recevoir des partis politiques. C'était une note qui fut publiée d'ailleurs par le quotidien d'Oran, mais qui n'a pas suscité de grands débats. Les notes furent données, les réponses furent données, mais dans le sens absolu, ça n'a pas été rendu public, mais je sais que l'Union européenne a une expérience déjà sur l'attitude du pouvoir d'Alger, sur la notion de la liberté d'expression, la liberté de la presse, la libre pensée, etc. Ils ont une idée de régime d'Alger. Donc, pour certains, ils vont rire, ils vont dire encore une fois, il y a un pays à Pyongyang, les choses ils ont évolué. Et les choses semblent ne pas évoluer trop à Alger. Et puis, malheureusement, notre ambassadeur des Affaires étrangères réagit pas par rapport au contenu de la vidéo ni au contenu des messages, mais dans son rapport d'allégeance, il a besoin de faire tout ça pour offrir ses services et montrer toute son allégeance à ses maîtres. Karim, très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que cette histoire nous montre une fois de plus la faiblesse du régime? Bien sûr, parce que dans un pays démocratique,
d'abord, les gens ne se sentiraient pas, j'allais dire, obligés, contraints de s'adresser à l'opinion publique par la voie de vidéo, par la voie de messages à distance. Dans un pays démocratique, le débat se pratique au quotidien sur la scène publique. Et c'est justement le fait que les gens s'investissent sur la toile et sur ces systèmes de communication qui sont nouveaux, c'est également une preuve de la fermeture et puis de l'inexistence des espaces à l'expression et du débat. Et malheureusement, le régime algérien, c'est Nasser. Je vais prendre encore une minute de votre temps. Je vais vous donner l'exemple. Les derniers matchs de football qui se déroulaient en Algérie dans le championnat national, on a vu des supporters qui faisaient des chants politiques extraordinaires, des chants de contestation. Vous écoutez les supporters de l'équipe de l'Harrach, de l'équipe de l'USMA, du NCAG, de la JS Kabylie, etc. Ce sont des messages politiques qui s'exprimaient dans les stades. Le ministre de l'Intérieur n'a pas trouvé mieux que de penser à la mise en place de caméras partout dans les stades pour identifier toutes les personnes qui oseraient exprimer des opinions politiques, des champs politiques. Bien sûr, le prétexte fut que des incidents qui ont eu lieu au stade de Constantine suffisent au ministère de l'Intérieur pour envisager et penser à l'idée de doter tous les stades de caméras pour inciter les gens, empêcher cette expression extraordinaire, spontanée de jeunes qui sont là, qui trouvent dans les stades le lieu de l'expression politique. Très bien. يعطيك الصحة Monsieur Karim Tabbout, merci. Très rapidement, dernier mot, Monsieur Za'lani. Est-ce que vous pensez que la situation, elle est grave, elle est difficile par rapport à la situation en Algérie et le régime lui-même est en train de paniquer? On a vu avec cette dernière vidéo. Quel est votre dernier mot, Monsieur Za'lani? Moi, je ne pense pas que le régime est en train de paniquer. Il panique pour ses intérêts et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que l'enceinte où il y a eu cet appel, c'est l'Europe et lui, il ne pense prendre compte que aux étrangers et pas du tout aux citoyens algériens. Je voudrais seulement deux choses. C'est que la réaction du pouvoir et de ses représentants s'attaque à la vie privée de Mme Haddad au lieu de répondre sur le fond, n'est-ce pas? Donc ça, c'est totalement indigne. D'autre part, je voudrais profiter pour faire lancer un appel pour la solidarité avec donc Mme Haddad et avec toutes les personnes, et particulièrement les journalistes, qui osent s'exprimer, n'est-ce pas? Et donc pour la garantie de la liberté d'expression en Algérie. Donc j'appelle toutes les personnes et particulièrement les journalistes, mais aussi les gens qui pensent que cette question est très importante, cette question de la liberté d'expression, de s'unir pour condamner collectivement ce procédé et cette manière dont a réagi le pouvoir en Algérie. Merci beaucoup, M. Za'lani. Très rapidement, Lila Haddad, je vous laisse la dernière parole. Est-ce que vous pensez que ce cri de cœur, donc cette vidéo, vous l'avez dit que c'était un cri de cœur, et beaucoup d'Algériens ont fait ce cri de cœur, est-ce que vous pensez que ça pourra changer les choses en Algérie? Surtout, vous l'avez fait dans le Parlement européen, il y a beaucoup de pays européens qui soutiennent, qui apportent un soutien par rapport à ces régimes. Écoutez, il y a mon voisin, il est tout jeune, il a 10 ans. Il dit, Madame, pourquoi vous faites ça et tout? Il faut avoir. Vous pensez que ça va changer les choses? Et alors je lui réponds, tu crois que c'est Martin Luther King qui avait l'énorme rêve et il n'avait rien fait en se disant ah non, je ne vais rien faire, ça ne va pas changer? Vous pensez qu'aujourd'hui on a pu avoir un Obama à la présidence de la République des États-Unis? Non, hein. Eh bien, il faut faire, il faut y croire, il faut faire. Et moi, j'appelle tous les Algériens, chacun à son niveau, d'essayer de se bouger, de faire pression, de faire quelque chose. Mais toujours avec civisme
et comme un peuple, un grand peuple civilisé. Il y a beaucoup de moyens pour faire les choses, faire pression, et on doit commencer. Moi, je m'en fous du 5e et du 11e mandat. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, il y a la personne de Bouteflika. Je ne parle pas des choses. Il y a eu M. Zalani, il y a eu M. Tabou. Chacun a essayé d'avoir une approche politique, juridique, etc. Et tout le monde fait tout ça. Moi, j'ai envie qu'on a, par rapport à un côté humain, et demander faire pression sur Saïd Bouteflika, sur Nasser Bouteflika. Je connais certains de Nasser, je l'ai rencontré ici, et j'aimerais bien que lui, Nasser, fasse pression sur Saïd et lui dit, mais écoute, c'est fini, laissons Abdelaziz se reposer. Merci. Merci Lila Haddad, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'y avoir... Oui. Facebook. Bien sûr, je remercie toute cette... mais j'ai eu un soutien, une solidarité mais absolument extraordinaire. Des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens que je salue, mais vraiment, de m'avoir soutenu, ils continuent de le faire. Et puis des hommes et des femmes publiques. Un grand chapeau et un grand merci à Amira Braoui, à Zubaïda, à Soul, bien sûr à M. Zalani qui a voté. Plein, je ne peux pas citer tout le monde. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et alors, sur Facebook, il y avait un monsieur, parce que j'avais dit, oh oui, madame, on ne comprend pas encore très bien le français, c'était pour les femmes. J'ai dit, vous inquiétez pas, et c'est vrai, j'ai déjà la vidéo en arabe. Et alors, il y avait un tamazir, un kabylophone, qui m'explique comme ça, il me dit, et pourquoi pas en tamazir? Et je le promo, j'ai dit, ok, ça va, pourquoi pas. Merci. Merci Lila Haddad, Yatik Saha, je vous remercie beaucoup. On s'excuse, on est arrivé à la fin de cette émission. Yatik Saha, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner chez nous à la chaîne Al-Magharibiya. سمحي أمس عباس بالجودي أولا قالوا يعني صيدا شدنا مسيل حداد شدنا مزعلاني كريم طابو يوطد لوان وكنا دابو هذه زري مانيس ذي فهمي مانيس وكنا دي فوا الحاله يقوشي كتيدير الحاله يلي بلوكاج سينو ادي ليت دي زينيسياتيف غاس دي زينيسياتيف السيني يسعى مازال يسعى يكون يوشونس وكنا دري ترابي وكن ادي يغال غوبريد وكن استادير ادي سرح وكنا دي جام كيتسنى ماس حداد وكنا سلواي الحاله قواشي كتيدير وريزمار هذه كمل وريزمار دي في كافو دي سي ثمورت الجزائر الساعه ثمورت الجزائر يقلان لونجو ماشي لي بيرسون ماشي العباد تروحون بصح ثمورت اتقيم مولانيس يعطيك الصحة مس عباس بالجودة كي تشكرها تصنب بوضر ثقيرة ثذي أنت بوساقين سمحنا غنرنا شوية الوقت تشكرها يكون قاعد يمجيون الحرمة يدي في كان ثم غلين سن مسلي لحداد عباس بالجودة قلنا أكيد نغذي دي البلاطو كريم طابو قلنا كي نغسل الجزائر وكذا مس عز الدين زعلاني سي فرنسا نبوضر ثقيرة ثورات ديال سيغماثنا حسين أول نتللي أنت رجوان سي نون أم كرات تواليم ثذي أنت قيم في غد نسل الراي نون قيمة ذي لهنا ربي وصحة فطوركم. السلام عليكم ورحمة الله. ثاني